समस्त को जयगुरु बर्तमान सत्संग आरंभ करिया आज सत्संग निवेदन करचंदी हमर समाज दीपू भाई ठाकुर सप्रतिनिधि श्रीयुत शुभांशकर पंडा आउ स्वर्गत पितृदेव सुभाष चंद्र पंडा ठाकुर पवित्र पंजाधारी कर्मी जन्मदिन उपलक्षे तत्सहित पुत्रा हृति सुंदर जन्मदिन आउ जाओ से स्वर्गत आत्मा सदगुणित प्रार्थना सहित पुत्रा आमर हृति सुंदर सर्वद मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना एवं दीपू भाई परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना तत्सहित सत्संग निवेदन कर सहनीय किशोर दा ठाकुर पवित्र पंजाबी कर्मी शीत किशोर चंद्र नायक पौत्री देवनीता जन्मदिन से देवनीता सर्वध मंगल प्रार्थना जन सहित आ किशोर दा परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना तत्सहित सत्संग निवेदन कर प्रतिदिन भाई आम सहनीय वृंदावन भाई इंजीनियर वृंदावन बेहरा वृंदावन भाई परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना वर्तमान शंखदिन प्रदान करेंगे श्रद्धा हनुमा श्रीमती अनुपमा राउत और सदगुरु वंदना करेंगे श्रद्धा मृत्युंजय भाई ठाकुर पवित्र पंजाधारी कर्मी श्रीयुत मृत्युंजय कुमार राउत वर्तमान हनुमान को अनुरोध कर शंखदिन प्रदान करते जय गुरु जय गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरे जगमं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चेद्रुवेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथः श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिर्नादिश्व गुरुपरम दैवतं गुरुपरतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकमनेकमिमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि। जय गुरुदेव। जय गुरु शंखदिन प्रदान कले श्रद्धा हनुमा श्रीमती अनुपमा राउत और सदगुरु वंदना कले श्रद्धा मृत्युंजय भाई ठाकुर पवित्र पंजाबी कर्मी श्रीयुत मृत्युंजय कुमार राउत उभर परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना जय गुरु बर्तमान आम समत भाव 2 मिनट नाम जप करवा नाम समय आरंभ है।
जय गुरु समस्त जय गुरु। वर्तमान सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ करेंगे आम स्वयं सुदेश दास श्रीयुक्त सुदेश कुमार बेहरा सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ कर जय गुरु। जय गुरु आज्ञा। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्रीहस्त लिखित पवित्र सत्यानुसरण ग्रंथर ओडिया अनुवाद पाठ करुछि। अर्थ मान जस इत्यादि पाइबा आशारे मते ठाकुर सजाई भक्त हो ना, सावधान हो ठकीजीव। तुमर ठाकुरत्व जाग्रत नहेले कहीं तुमर केन्द्र भी नुहति, ठाकुर भी नुहति, फांकी देले ताहा ही पाइब। सत्यानुसरण जहा उपरे जहा किछि सबु तिष्ठि रहिछि ताहा ही धर्म, आउ से ही परम पुरुष। धर्म केबे हेले बहु हुए ना, धर्म एक, आउ तार कौनसी प्रकार नाही। मत बहुत होई पारे, एपरिकी जेते मनीष सेते मत होई पारे, किंतु ताहा बोली धर्म बहुत होई पारे ना। हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ख्रिस्टियान धर्म, बौद्ध धर्म इत्यादि कथा मो मतरे भूल। बरं से सबुड़िक मत कौनसी मत सहित कौनसी मतर प्रकृत पक्षरे कौनसी विरोध नाही। भावर विभिन्नता प्रकार भेद गोटिए को नाना प्रकार रे एक रूपे अनुभव। सबु मत ही साधना विस्तार पाए, तेबे ताहा नाना प्रकार होई पड़े। आउ जेतिकी विस्तार हेले जा हुए ताई अनुभूति ज्ञान, तेणु धर्म अनुभूतिर उपरे। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ कले आम स्वयं सुदेश दास श्रीयुक्त सुदेश कुमार बेहरा परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर से चरण प्रार्थना। जय गुरुदास। जय गुरु दादा। बर्तमान नारी नीति ग्रंथ पाठ करेंगे आम श्रद्धा नलिमा श्रीमती नलिनी प्रभा त्रिपाठी नारी नीति ग्रंथ पाठ करेंगे। दादा जय गुरु दादा। जय गुरु माँ जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ନିସୃତ ମୂଳ ବଙ୍ଗଳା ଏଥର ଓଡ଼ିଆ ନାରୀର ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ। ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଦେବ ଭାବ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି ମନେ କରିବ। ଆଉ ଦେବତା ମାନେ ତା ହିଁ ଯାହା ବା ଯିଏ ତୁମ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମନକୁ ଉଜ୍ଜଳ ଓ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ କରି ତୋଳୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ତୁମର ସେବା ଆଚରଣ ବା ଭ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରେରଣାରେ ଏହା ଯେପରି ମଳିନ ହୋଇ ନ ଉଠେ। ତୁମେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଓ ଆନନ୍ଦର ଇନ୍ଧନ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବା ଏପରି ହୁଅ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ତାହା ଚାପା ପଡ଼ି ଲିଭିଯାଏ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 88, ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା 76। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। जय गुरु माँ जय। नारी नीति ग्रंथ पाठ कले आम श्रद्धा नलिन माँ श्रीमती नलिन प्रभा त्रिपाठी परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर से चरण प्रार्थना। जय गुरु। जय गुरु दादा। बर्तमान स्वास्थ्य सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करेंगे आम श्रद्धेय प्रसन्न भाई श्रीयुक्त प्रसन्न कुमार परिड़ा स्वास्थ्य सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंग श्रीमुख निस्तृत ग्रंथ पवित्र स्वास्थ्य सदाचार सूत्र। जीवनर धृति दीपनारे दुईटी धारा ही अव्याहत गति रे चले। गोटे निरोध धारा आ गोटे हेउची जीवन को सच्छल करी रखिबार धारा। सच्छल करिवार विरोधी जहा सेथिरे जदि तुमे उदाम उच्छल पराक्रम रे विहित प्रस्तुति नहीं निरोध तत्पर होई न उठ, जीवन को कौन करी तोली पारिबो? ता तुमे हिंदू ही हुओ, मुसलमान ही हुओ, ख्रिस्टियान ही हुओ बा जो धर्मावलंबी ही हुओ ना कहीं। संख्या 23। जय गुरु। जय गुरु। स्वास्थ्य सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ कले आम श्रद्धा प्रसन्न भाई श्रीयुक्त प्रसन्न कुमार परिड़ा परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर से चरण प्रार्थना। जय गुरु। जय गुरु। बर्तमान जय गुरु। बर्तमान भजन आरंभ करिया। प्रथम भजन परिवेषण करेंगे आम श्रद्धेय दयालज्योति बाबू अध्यापक दयालज्योति साहू
द्वितीय भजन परिवेशन करेंगे आम सहने विचित्रानंद भाई श्रीयुत विचित्रानंद दलई। तृतीय भजन परिवेशन करेंगे आम सद्या संबिता माँ सुश्री संबिता साहू। चतुर्थ भजन परिवेशन करेंगे आम सद्या लक्ष्मीप्रिया माँ श्रीमती लक्ष्मीप्रिया जेना। और पंचम भजन परिवेशन करेंगे आम सद्या गायत्री बा गायत्री दास। बर्तमान अनुरोध कर विष्ट कंठशिल्पी आम सद्या दयाल्योति बाबू अध्यापक दयाल्योति साहू प्रथम भजन परिवेशन करेंगे। जय गुरु दादा जय गुरु। समस्त ग्रामीण को जय गुरु प्रणाम। କହିବାକୁ ଆସି ପାରି ତ ନଥିଲେ ଯାହା ଥିଲା କହିବାକୁ ଯାହା ଥିଲା କହିବାକୁ ବିଭୋର ତରି ରହିଥିଲି ଚାହିଁ ବିଭୋର ତରି ରହିଥିଲି ଚାହିଁ ତୁମ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୋଭାକୁ ତୁମ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୋଭାକୁ କହିବାକୁ ଆସି ପାରି ତ ନଥିଲି କହିବାକୁ ଆସି ପାରି ତ ନଥିଲି ଯାହା ଥିଲା କହିବାକୁ ଯାହା ଥିଲା କହିବାକୁ ବିଭୋର ତରି ରହିଥିଲି ଚାହିଁ ବିଭୋର ତରି ରହିଥିଲି ଚାହିଁ ତୁମ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୋଭାକୁ ତୁମ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୋଭାକୁ କହିବାକୁ ଆସି ପାରି ତ ନଥିଲି କହିବାକୁ ଆସି ପାରି ତ ନଥିଲି। ମନରେ ରହିଲ ମନର କଥା ମୋ ହୃଦୟରେ ଶିହରଣ ହୃଦୟରେ ଶିହରଣ ତୁମ ଚାହାଣୀରେ ଝରୁଥିଲା ସୁଧା ପୁରି ଯାଉଥିଲା ପ୍ରାଣ ପୁରି ଯାଉଥିଲା ପ୍ରାଣ ମନରେ ରହିଲା ମନର କଥା ମୋ ହୃଦୟରେ ଶିହରଣ ହୃଦୟରେ ଶିହରଣ ତୁମ ଚାହାଣୀରେ ଝରୁଥିଲା ସୁଧା ପୁରି ଯାଉଥିଲା ପ୍ରାଣ ପୁରି ଯାଉଥିଲା ପ୍ରାଣ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ନୀରବେ ସମୟ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ନୀରବେ ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କେତେ ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କେତେ ଆଗକୁ କହିବାକୁ ଆସି ପାରି ତ ନଥିଲି କହିବାକୁ ଆସି ପାରି ତ ନଥିଲି।
ସେ ମୋର ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ, ତୁମ ସତେ ପରିଚୟ, ତୁମ ସତେ ପରିଚୟ। ସେ ମୋର ଥିଲା ଅସପୁନତ ହୃଦୟର ବିନିମୟ, ହୃଦୟର ବିନିମୟ। ସେ ମୋର ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ, ତୁମ ସତେ ପରିଚୟ, ତୁମ ସତେ ପରିଚୟ। ସେ ମୋର ଥିଲା ଅସପୁନତ ହୃଦୟର ବିନିମୟ, ହୃଦୟର ଅଦାଲତେ ମୋର ସ୍ମୃତିର ମନ୍ଦିରେ, ଅଦାଲତେ ମୋର ସ୍ମୃତିର ମନ୍ଦିରେ ଆଙ୍କିଥିଲି ତୁମ ଛବିକୁ, ଆଙ୍କିଥିଲି ତୁମ ଛବିକୁ। କହିବାକୁ ଆସି ପାରିତ ନଥିଲି, କହିବାକୁ ଆସି ପାରିତ ନଥିଲି, ଯାହା ଥିଲା କହିବାକୁ, ଯାହା ଥିଲା କହିବାକୁ। ବିଭୋର ପରେ ରହିଥିଲି କାହିଁ, ବିଭୋର ପରେ ରହିଥିଲି ମତେ ମୁଁ କହିବାକୁ, ତୁମତେ ମୁଁ ଶୋଭାକୁ। କହିବାକୁ ଆସି ପାରିତ ନଥିଲି, କହିବାକୁ ଆସି ପାରିତ ନଥିଲି, କହିବାକୁ ଆସି ପାରିତ ନଥିଲି। খুব সুন্দর ভাবে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার সজ্জা দৈলজ্যোতি বাবু, অধ্যাপক দৈলজ্যোতি সাহু খুব সুন্দর ভাবে এই ভজন আমার সম্মানীয় তপোধন পণ্ডিত ঠাকুরଙ୍କ সপ্রতিথି প্রফেসর ডক্টর তপোধন পଟ୍ଟନାୟକ ବିରଚିତ ଭଜନ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶେଷ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଭାଇ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଦଳେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଜୟ। ମୋ ମନ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରିୟ ପରମ ମୋର, କି ଦେଇ ପୂଜିବି ପ୍ରଭୁ ସବୁ ତ ତୁମର। ମୋ ମନ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରିୟ ପରମ ମୋର, କି ଦେଇ ପୂଜିବି ପ୍ରଭୁ ସବୁ ତ ତୁମର। ଜଗତରେ ସାର ତୁମ ଦାତାପଣ, ଦୟା ପ୍ରେମେ କଲ ପ୍ରଭୁ ସଂସାର ଧନ୍ୟ। ଜଗତରେ ସାର ତୁମ ଦାତାପଣ, ଦୟା ପ୍ରେମେ କଲ ପ୍ରଭୁ
ସଂସାର ଧନ୍ୟ ସତ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାବନେ ସତ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାବନେ ଦୂର ହେଲା ତିମିର କି ଦେଇ ପୂଜିବି ପ୍ରଭୁ ସବୁ ତ ତୁମର ମୋ ମନ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରିୟ ପରମ ମୋର କି ଦେଇ ପୂଜିବି ପ୍ରଭୁ ସବୁ ତ ତୁମର ସଦ୍ଗୁରୁ ହୋଇ ମଣିଷ ତନରେ ବିଜେ ପତିତ ପାବନ ଏ ଧରା ବୁକୁରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ହୋଇ ମଣିଷ ତନରେ ବିଜେ ପତିତ ପାବନ ଏ ଧରା বুকুরে পাপিত পিতারিল পাপিত পিতারিল করি আপনার কি দেই পূজিবি প্রভু সবু তো তুমর ମୋ ମନ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରିୟ ପରମ ମୋର କି ଦେଇ ପୂଜିବି ପ୍ରଭୁ ସବୁ ତ ତୁମର ହେ ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମ ଆନନ୍ଦ মির ছড়িয়া সই মুক্তি মকর হে চিদানন্দ পরম আনন্দ মির ছড়িয়া সই মুক্তি মকর অভিনব লীলা তব অভিনব লীলা তব ভক্ত ভগবানর কি দেই পূজিবি প্রভু ସବୁ ତ ତୁମର ମୋ ମନ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରିୟ ପରମ ମୋର କି ଦେଇ ପୂଜିବି ପ୍ରଭୁ ସବୁ ତ ତୁମର ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ବ୍ରତ କଲ ସାର নাম সংকীর্তন অমৃত ধার জগত উদ্ধার ব্রত কলসার নাম সংকীর্তন অমৃত ধার বিশ্ব মোহিল হে বিশ্ব মোহিল হে যুগ অবতার কি দেই পূজিবি প্রভু ସବୁ ତ ତୁମର ମୋ ମନ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରିୟ ପରମ ମୋର କି ଦେଇ ପୂଜିବି ପ୍ରଭୁ ସବୁ ତ ତୁମର ମୋ ମନ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରିୟ ପରମ ମୋର କି ଦେଇ ପୂଜିବି ପ୍ରଭୁ ସବୁ ତ ତୁମର ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর ভাবে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার সহনীয় বিচিত্রানন্দ ভাই শ্রীযুক্ত বিচিত্রানন্দ দଳେଇ খুব সুন্দর ভাবে ভজন পরিবেশন কଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ
ठाकुर श्री चंड प्रार्थना। जय गुरु। जय बर्तमान जय गुरु परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आमर अन्यतम विश्व कंठशिल्पी श्रद्धा संबिता माँ सुश्री संबिता साहू परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे। जय गुरु। विश्वनायक आनंद रूप प्रभु विधि विधायक मनुष्य बनाए परमानंद मालिक आए प्रभु हम सबके रक्षक आए परमानंद मालिक आए प्रभु हम सबके रक्षक आए युग पुरुषोत्तम प्राण प्रिय वर दयाल ठाकुर आए युग पुरुषोत्तम प्राण प्रिय वर दयाल ठाकुर आए परमानंद मालिक आए प्रभु हम सबके रक्षक आए परमानंद मालिक आए प्रभु हम सबके रक्षक आए। परम पुरुष ज्योतिर्मान प्रेम भक्ति का वरदान परम पुरुष ज्योतिर्मान प्रेम भक्ति का वरदान सत्य तो ही जगता तो ही न्यायिक धन युग पुरुषोत्तम प्राण प्रिय वर दयाल ठाकुर आए युग पुरुषोत्तम प्राण प्रिय वर दयाल ठाकुर आए परमानंद मालिक आए प्रभु हम सबके रक्षक आए परमानंद मालिक आए प्रभु हम सबके रक्षक आए युग पुरुषोत्तम प्राण प्रिय वर दयाल ठाकुर आए युग पुरुषोत्तम प्राण प्रिय वर दयाल ठाकुर आए परमानंद मालिक आए प्रभु हम सबके रक्षक आए परमानंद मालिक आए प्रभु हम सबके रक्षक आए। भोलेनाथ करुणा द्वार तू ही मंगल तू ही प्यार भोलेनाथ करुणा द्वार तू ही मंगल तू ही प्यार अर्पण करो चरणों में भक्ति भाव का उपहार युग पुरुषोत्तम प्राण प्रिय वर दयाल ठाकुर आए युग पुरुषोत्तम प्राण प्रिय वर दयाल ठाकुर आए परमानंद मालिक आए प्रभु हम सबके रक्षक आए परमानंद मालिक आए प्रभु हम सबके रक्षक आए युग पुरुषोत्तम प्राण प्रिय वर दयाल ठाकुर आए युग पुरुषोत्तम प्राण प्रिय वर दयाल ठाकुर आए परमानंद मालिक आए प्रभु हम सबके रक्षक आए परमानंद मालिक आए प्रभु हम सबके रक्षक आए। धन्य धन्य जीवन मेरा स्वामी मेरे दास तेरा धन्य धन्य जीवन मेरा स्वामी मेरे दास तेरा परमेश स्वस्ति दाता तन मन धन तुम पे वारा युग पुरुषोत्तम प्राण प्रिय वर दयाल ठाकुर आए युग पुरुषोत्तम प्राण प्रिय वर दयाल ठाकुर आए परमानंद मालिक आए प्रभु हम सबके रक्षक आए परमानंद मालिक आए प्रभु हम सबके रक्षक आए युग पुरुषोत्तम प्राण प्रिय वर दयाल ठाकुर आए युग पुरुषोत्तम प्राण प्रिय वर दयाल ठाकुर आए
परमानंद मालिक आए, प्रभु हम सब के रक्षक आए। परमानंद मालिक आए, प्रभु हम सब के रक्षक आए। परमानंद मालिक आए, प्रभु हम सब के रक्षक आए। परमानंद मालिक आए, प्रभु हम सब के रक्षक आए। খুব সুন্দর সমুদ্র ষোড়ত কণ্ঠରେ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ସଧ୍ୟା ସମିତା ମା ସୁଶ୍ରୀ ସମିତା ସାହୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପିତୃଦେବ ଆମ ସ୍ୱାମୀନାଥ ଭାଇଙ୍କର ହାରମୋନିୟମ ସହାୟତାରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି କୋରସ୍ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ जय ଜୟ ଯୋଉ ବାଜା ଟିକେ ବଜେଇକି ସମୀର ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ସମୀର ଭାଇ ସମୀର ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଘରକୁ ବାଜା ଟିକେ ବଜେଇଲେ। ବା ସକାଳୁ ସମୀର ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ। ହଉ ସମୀର ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସମୀର ଭାଇ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମର ସମୀର କୁମାର ବସନ୍ତି ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବାଦ୍ୟକାର। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସଧ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଜେନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ। ମଧୁର ସୁରକୁ ମୋର ସଜାଇବି ଗୀତ ତୁମର, ମଧୁର ସୁରକୁ ମୋର ସଜାଇବି ଗୀତ ତୁମର। ଯେତେ ଦିନ ଥିବ ଜୀବନ ମୋର, ଯେତେ ଦିନ ଥିବ ଜୀବନ ମୋର, ଗାଉଥିବି ନାମ ତୁମର। ମଧୁର ସୁରକୁ ମୋର ସଜାଇବି ଗୀତ ତୁମର, ମଧୁର ସୁରକୁ ମୋର ସଜାଇବି ଗୀତ ତୁମର। ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦାନ ମୋର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଅଛି କେବଳ ହୃଦୟ ମୋର। ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦାନ ମୋର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଅଛି କେବଳ ହୃଦୟ ମୋର। ଏ ଜୀବନ ଅଟେ ତୁମରି ଦାନ, ଏ ଜୀବନ ଅଟେ ତୁମରି ଦାନ, ଭୁଲିବିନି ପ୍ରେମ ତୁମର। ମଧୁର ସୁରକୁ ମୋର ସଜାଇବି ଗୀତ ତୁମର, ମଧୁର ସୁରକୁ ମୋର ସଜାଇବି ଗୀତ ତୁମର। ଆସ ପ୍ରଭୁ ଆସ ବସିଯାଅ ହୃଦୟ ମୋର, ଡାକେ ଆଜି ଡାକେ ଆକୁଳେ ପ୍ରାଣ ମୋର। ଆସ ପ୍ରଭୁ ଆସ ବସିଯାଅ ହୃଦୟ ମୋର, ଡାକେ ଆଜି ଡାକେ ଆକୁଳେ ପ୍ରାଣ ମୋର। ଚାଲୁଥିବି ପ୍ରଭୁ ସାଥେ ତୁମର, ଚାଲୁଥିବି ପ୍ରଭୁ ସାଥେ ତୁମର, ଛାଡ଼ିବିନି ହାତ ମୋହର। ମଧୁର ସୁରକୁ ମୋର ସଜାଇବି ଗୀତ ତୁମର, ମଧୁର ସୁରକୁ ମୋର
ସଜାଇବି ଗୀତ ତୁମର ଯେତେ ଦିନ ଥିବ ଜୀବନ ମୋର ଯେତେ ଦିନ ଥିବ ଜୀବନ ମୋର ଗାଉଥିବି ନାମ ତୁମର ମଧୁର ସୁରକୁ ମୋର ସଜାଇବି ଗୀତ ତୁମର ମଧୁର ସୁରକୁ ମୋର ସଜାଇବି ଗୀତ ତୁମର ମଧୁର ସୁରକୁ ମୋର ସଜାଇବି ଗୀତ ତୁମର। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ। लक्ष्मीप्रिया माँ श्रीमती लक्ष्मीप्रिया जेना खूब सुंदर भजन परिवेशन कले परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु माँ जय। जय गुरु। वर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आमर अन्यतम इष्ट कंठशिल्पी आम सद्या गायत्री माँ गायत्री दास परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे। जय गुरु दादा। जय गुरु। अब तो प्रभु का नाम पाया है, जपते जपते सबर जाएंगे। ठाकुर जी ठाकुर जी की नैया बैठनी तो तर जाएंगे, बैठनी तो तर जाएंगे। अब तो प्रभु का नाम पाया है, अब तो प्रभु का नाम पाया है, जपते जपते सबर जाएंगे, जपते जपते सबर जाएंगे। ठाकुर जी की नैया ठाकुर जी की नैया बैतरण तो तर जाएंगे, बैतरण तो तर जाएंगे। राम सुना रहीम सुना और सुनो तुम एक करतार, उनके जहां में खोकर देखो तुमको मिलेगा सब संसार। अब जब खुद वो घर घर आए, अब जब खुद वो घर घर आए, अब ना हम दर दर जाएंगे, अब ना हम दर दर जाएंगे। ठाकुर जी की नैया ठाकुर जी की नैया बैतरण तो तर जाएंगे, बैतरण तो तर आओ जोड़ दे समझ के टुकड़े, सुख दुख में अब संग चल के। आओ जोड़ दे समझ के टुकड़े, सुख
दुख में अब संग चल के धर्म रीढ़ है जीवन शरीर के धर्म एक सब मजहब के देख जहाँ को उनकी नजर से देख जहाँ को उनकी नजर से भेदभाव से लड़े जाएंगे भेदभाव से लड़े जाएंगे ठाकुर जी की नया ठाकुर जी की नया आए बैतरणी तो तर जाएंगे बैतरणी तो तर जाएंगे अब तो प्रभु का नाम पाया है अब तो प्रभु का नाम पाया है जपते जपते सवरे जाएंगे जपते जपते सवरे जाएंगे ठाकुर जी की नया ठाकुर जी की नया बैतरणी तो तर जाएंगे बैतरणी तो तर जाएंगे भेदभाव से लड़ जाएंगे अब ना हम दर दर जाएंगे अब ना हम दर दर जाएंगे जपते जपते सवरे जाएंगे जय गुरु दादा जय गुरु खूब सुंदर सुमधुर ललित कंठे आम विष्णुकंठ शिल्पी सद्या गायत्री माँ गायत्री दास खूब सुंदर ये भजन परिवेशन कले परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना जय गुरु जय गुरु वर्तमान कीर्तन परिवेशन करवा प्रमोद भाई ठाकुर पवित्र पांजाद्री कर्मी श्रीयुक्त प्रमोद चंद्र प्रधान एवं परिवार कीर्तन परिवेशन करेंगे जय गुरु जय गुरु प्राण जा लगी पागल हुए बंधन बाधा प्राण जा लगी पागल हुए बंधन बाधा तार बिरह निरे निरत छुरे तार बिरह निरे निरत छुरे महामिलन पाई रे महामिलन पाई प्रिय परम सेई रे तापरि केही नाही प्राण जा लगी पागल हुए बंधन बाधा देई আজি प्राण जा लगी पागल हुए बंधन छुरे विरह निरे छुरे विरह निरे महामिलन पाई रे महामिलन पाई तार विरह निरे निरत झुरे विरह निरे निरत झुरे महामिलन पाई रे महामिलन पाई मोर प्रिय परम सेई रे तापरि केही नाही मोर प्रिय परम सेई रे तापरि केही नाही
এতে জনম এতে সাধনা পিটিছিল শহরে সিনা 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 অদিনী কৃষ্ণ খোঁজিছি কেতে বন্ধুর পথে অন্ধার রাতে 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 সেই অভয় পথ সন্ধান পাই অভয় পথ সন্ধান পাই তার অভয় পথ সন্ধান পাই অভয় পথ সন্ধান পাই আউ ছাড়িবি নাহি রে আউ ছাড়িবি নাহি তার অভয় পদ সন্ধান পাই অভয় পদ সন্ধান পাই আউ ছাড়িবি নাহি রে আউ ছাড়িবি নাহি মোর প্রিয় পরম রে আপরি কেহি নাহি মোর প্রিয় পরম রে আপরি কেহি নাহি পরম পিতা হৃদয়েশ্বর ভাবিলে ভাবনা হইব দূর 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 কারণ পীড়ন বর্ষণারে প্রেমর পরশী ধরে কারণ পীড়ন বর্ষণারে ঝরে তাড়ন পীড়ন ভর্ষণারে প্রেমর পরশী ঝরে তাড়ন পীড়ন ভর্ষণারে প্রেমর পরশী ঝরে ଦେଇଛ ସବୁ ଦୟାଳ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛ ସବୁ ଦୟାଳ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଇଛ ସବୁ ଦୟାଳ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛ ସବୁ ଦୟାଳ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଇଛ ସବୁ ଦୟାଳ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛ ସବୁ ଦୟାଳ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବା କିଛି ନାହିଁ ରେ ମାଗିବା କିଛି ନାହିଁ ମତେ ଦେଇଛ ସବୁ ଦୟାଳ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଇଛ ସବୁ ଦୟାଳ ପ୍ରଭୁ ମାଗିବା କିଛି ନାହିଁ ରେ ଚାହିଁବା କିଛି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପରମ ରେ ତାପରି କେହି 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 ନାହିଁ ମାନବ ଜନମ ସାର୍ଥକ ହେବ ତ୍ରିପଦ ସେବା ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିବ ମାନବ ଜନମ ସାର୍ଥକ ହେବ ତ୍ରିପଦ ସେବା ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିବ ମାନବ ଜନମ
ସାର୍ଥକ ହେବ ତ୍ରିପଦ ସେବା ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିବ ମାନବ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେବ ତ୍ରିପଦ ସେବା ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିବ ଅଚଞ୍ଚଳ ଚିତ ଅନନ୍ୟ ଭାବ ଅବିରାମ ଗତି ଭକ୍ତିରେ ଯୋଗ ଅଚଞ୍ଚଳ ଚିତ ଅନନ୍ୟ ଭାବ অবিরাম গতি ভক্তিরে যোগ অচঞ্চল চিত অনন্য ভাব অবিরাম গতি ভক্তিরে যোগ অচঞ্চল চিত অনন্য ভাব অবিরাম গতি ভক্তিরে যোগ অধর হস ভয় ডাক ভয় ডাক তার অধর হস ভয় ডাক অধর হস ভয় ডাক তার অধর হস ভয় ডাক অধর হস ভয় ডাক ব্রহ্মাণ্ডে বড় নাহি রে কৈবল্য মর সেহি তার অধর হস ভয় ডাক অধর হস ভয় ডাক কৈবল্য মর সেহি মর প্রিয় পরম দেহি রে আপরি কেহি নাহি মর প্রিয় পরম দেহি রে আপরি কেহি নাহি আদি প্রাণ জালাগি পাগল হুয়ে চন্দন বাধা ঢেই আদি প্রাণ জালাগি পাগল হুয়ে চন্দন বাধা ঢেই তার অধর হস ভয় ডাক অধর হস ভয় ডাক তার অধর হস ভয় ডাক অধর হস ভয় ডাক তার অধর হস ভয় ডাক অধর হস ভয় ডাক ব্রহ্মাণ্ডে বড় নাই কৈবল্য মর তার অধর হস ভয় ডাক অধর হস ভয় ডাক ব্রহ্মাণ্ডে বড় নাই কৈবল্য মর মোর প্রিয় পরম আপনি কেহি নাই মোর প্রিয় পরম আপনি কেহি নাই আজি প্রাণ জালাগি পাগল হুয়ে বন্ধন বাধা রে আজি প্রাণ জালাগি পাগল হুয়ে বন্ধন বাধা রে তার বীর হইতে নিরত দূরে বীর হইতে নিরত দূরে বীর হইতে নিরত দূরে বীর হইতে নিরত দূরে মহামিলন পাই মহামিলন পাই তার বীর হইতে নিরত দূরে বীর হইতে নিরত দূরে মহামিলন পাই মহামিলন পাই প্রিয় পরম আপনি কেহি নাহি মোর প্রিয় পরম আপনি কেহি নাহি আজি প্রাণ জালাগি পাগল হুয়ে বন্ধন বাধা রে আজি প্রাণ জালাগি পাগল হুয়ে বন্ধন বাধা রে আজি প্রাণ জালাগি পাগল হুয়ে বন্ধন বাধা রে ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରମୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଆଶ୍ରମ ଶ୍ରୀମତୀ ଆଶ୍ଲତା ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଚିନୁ ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭାସ ରଞ୍ଜନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଝିଆରୀ ସୁପ୍ରଭା ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ, ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ 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 ଗୁରୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ ସମୟରେ ଚାନ୍ଦଳ ଚକ୍ଷୁ ବିହାର ଅନୁକୂଳରେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସମ୍ମାନୀୟ ଦୀପୁ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶୁଭ୍ରାଂଶଙ୍କର ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ପିତୃଦେବ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାବୀ କର୍ମୀ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ତତ୍ସହିତ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ପୃଥ୍ୱୀ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଦିନ
ଯାଉ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସଦଗତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଆୟୁପତି ସିନ୍ଧୁଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଦୀପଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସମାଜ ସୌଦା ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ତାଙ୍କର ପୌତ୍ରୀ ଦେବର୍ଣ୍ଣିତା ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ସେ ଦେବର୍ଣ୍ଣିତାଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ କିଶୋର ଦା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତତ୍ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସାମାନ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ ଭାଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୃନ୍ଦାବନ ବେହେରା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକ ଦୁର୍ଯ୍ୟ ଯାଜକ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧି ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ବିଜୟଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ବିଚିତାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଭାଗବତ ପଣ୍ଡା ଡକ୍ଟର ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ ଡକ୍ଟର ସୁମନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କୁମାର ମେକ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟନ୍ତ ନାୟକ ଦିବାକର ସ୍ୱାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାଶୀନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବ୍ରଜ ସାହୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେହେରା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶରତ କୁମାର ଦାସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁବରାଜ ପ୍ରସାଦ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ସେନାପତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ନାୟକ ନିମାଇ ଚରଣ ଦାସ ପରେଶ୍ୱର ଜେନା ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସିଂ ପରଶୁରାମ ମାଣିକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ରଘୁନାଥ ବସ୍ତିଆ ରଜନୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ତାରାକାନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରଫେସର ରୂପେଶ ଲେଙ୍କା ପ୍ରଫେସର ହୃଦୟରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଏଭଳି ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ ହୁଏତ ମୁଁ ଦେଖିନଥାଇପାରେ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଧରିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଣେ ସୁଭକ୍ତା ଆଉ ସେ ହେଲା ଆମର ସାମାନ୍ୟ ଅତିଲୋଚନ ଭାଇ ଡକ୍ଟର ଅତିଲୋଚନ ନାୟକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କିନ୍ତୁ ସେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କାଂଶୁରାଳରେ ନିଜର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସହିତ ନିୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାପୃତ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯୋଡ଼ି ଧରିବେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଡକ୍ଟର ଅତିଲୋଚନ ନାୟକ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ପରମ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ବାର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ପରମାରାଧ୍ୟା ଜଗଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ବାର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଯୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ବାର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ବାର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଆଜି ଚାନ୍ଦଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏ ଆଭାରୀ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଉପସ୍ଥିତ ସଞ୍ଚାଳକ ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସମସ୍ତ ପବିତ୍ର ପୂତ ପାଞ୍ଜାଧାରୀ ପୂଜ୍ୟ କର୍ମୀବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ଇଷ୍ଟଭ୍ରାତା ତଥା ସ୍ନେହମୟୀ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ନେହର କୁନି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରର ଆହୁତି ଆଜି ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଗୁରୁବନ୍ଦନା ସର୍ଗନ୍ଧ ପଠନ ତଥା ଭଜନ କୋରସ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଅତି ଭାବମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମଲୋଚନ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜି ଏହି ପ୍ରାତ ପବିତ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ପଣ୍ଡା ଭାଇ ତାଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ତଥା ପୁତ୍ରର ସନ୍ତୋଷ ଶତାବ୍ଦୀ ଆଉ ତାର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଦିନ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଭାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଭାଇ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ରର ଜନ୍ମଦିନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତଥା ବୃନ୍ଦାବନ ବେହେରା ଭାଇ ଆଜି ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତିନୋଟି ପରିବାର ପରମ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକର ତାଙ୍କର ନାତୁଣୀର ଜନ୍ମଦିନ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା କିଶୋର ଭାଇଙ୍କର ସେଇ ନାତୁଣୀର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରମ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମଲୋଚନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ତଥା ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବୃନ୍ଦାବନ ବେହେରା ଭାଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୃନ୍ଦାବନ ବେହେରା ଭାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମଲୋଚନରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ ଆସୁଛି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ 2004 ମସିହାର କଥା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କଥା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ମୁଁ ଯାଇ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ପ୍ରାର୍ଥନା ସାରିକି ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚି ଏବଂ ସେତେବେଳେ 11ଟା ସମୟ ହେବ
ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ଉପବିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ କେତେ ଜଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆସିଲେ, ଆସି ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କଲେ। ଦାଦା ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ତାକୁ ଭାଉଲେଟ କରିଛନ୍ତି ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମୀ, ଏବଂ ଇଏ ଭାଇମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ଥାନ୍ତି ସେଇ କଥାଟା ଆସି ନିବେଦନ ଦାଦା ଦାଦା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଦାଦାଙ୍କ କ୍ରୋଧ, ଭିତରେ ଏଭଳି ଥିଲା ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ଆଉ ଏଭଳି ମଙ୍ଗଳ। ଦାଦା ତ କହିବା କଥା ଭାବରେ ଶୂନ୍ୟ କହିଲେ ଶୁଣିକି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଲସିସନ ସତର୍କ ପ୍ରହରୀ ଭାବରେ ଠାକୁର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିପୂରଣ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛି ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଆଲସିସନ କୁକୁର ହବା ପାଇଁ। ପରମ ପିତାଙ୍କର କି ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ କଥା। ସେଦିନ ସେଇ ଯୋଉ କର୍ମୀ ଭାଇ ଜଣକ ଯାହା କରିଥିଲେ ତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଥିଲା ଅହଙ୍କାର, ଯେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି, ମତେ ସବୁ ଜଣା ଇତ୍ୟାଦି, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କଥାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ସେ ଅବଜ୍ଞା ମୂଳରେ ଥିଲା ଅହଙ୍କାର। ସେ ଭାଇଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତରେ ଏସବୁ ହେଇଛି, ହବ ହିଁ, କାରଣ ଅହଙ୍କାର ଗୋଟେ ଏଭଳି ରିପୁ ଯାହା ଅତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଆମକୁ କରିବ। ସାଧନ ଭଜନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିବା ଶୁଣିଛି ମାନେ ଛିଡା ହେଇ ପଡିଲେ। ଦାଦାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବର୍ଷିଲା ଅମୃତର ଚନ୍ଦନ ଆଘାତ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଚନ୍ଦନ କିଛି ବାହାରିବନି। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଶାଶ୍ୱତ କଥା ବାହାରେ, ସତା ପୁରୁଣୀ କଥା ବାହାରେ। ସେଦିନ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦାଙ୍କ ପାଟିରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲା ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ କଥା। ଆମେ ହେଇଥିଲେ କଣ କହିଥାନ୍ତେ? ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ନାତି, ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି, ମୁଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ହିଁ ସବୁ କରିପାରିବି, ତେମେ କିଏ? କିନ୍ତୁ ତା ସେ କରିନଥିଲେ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କାହାରି ଅହଙ୍କାରରେ ଆଘାତ ଆଣିନଥିଲେ। ପୂଜନୀୟ ବିଙ୍କିଦାଙ୍କୁ ଡକାଗଲା, ସେ ଡକେଇଲେ, ଡକେଇ ପଠେଇଲେ ତାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଦେଖିନି ଏ ଅହଙ୍କାର ଆମ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ କେମିତି ସର୍ବନାଶ କରି ପକଉଛି, କେମିତି ସର୍ବନାଶ କରି ପକଉଛି। ପୁରାଣ ଯୁଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ ରାବଣ ମହାବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲା, ତା ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆୟତ ସବୁ ଆୟତକୁ ଆଣୁଥିଲା, ପ୍ରକୃତି ପରିବେଶକୁ ସବୁ ନିଜ ଆୟତକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ସବୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲା। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ। ପରମ ପୁରୁଷ ନିଜେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ଧରାଧାମ। ସେଟା ମାତା କୈକେୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣାଯାଏ। କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ଯଦି ସେ ପୁଅ ଜନ୍ମିତ ପୁତ୍ର ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମା ଥିଲେ କୌଶଲ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୈକେୟୀ ତାଙ୍କୁ ଛୁଆବେଳୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ବଢେଇ ପାଖରେ ଶୋଇ ପକେଇବା ସବୁ କିଛି କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦିନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା ମୁଁ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସୁପରିଚୟ ସେଦିନ ଦେଇଥିଲେ ରାତ୍ର ସମୟ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେଇଥିଲେ ଯେ ତମକୁ କିଛି ଅପବାଦ ସହିବାକୁ ପଡିବ ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ। ତମକୁ ପିତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ବର ମାଗି। ମା ରାଜି ହଉନଥିଲେ, ମାଙ୍କୁ ରାଜି କରିଲେ, ନିଜର ସୁପରିଚୟ ଦେଲେ। ମା ବିସ୍ମୟ ହେଇଗଲେ, ଏଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପୁରୁଷ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏଇ କୋଳେ ପାଖରେ ଶୋଇ ପକେଇ ଏତେ ବଡ କରିଛି। ସିଏ କହିଥିଲେ, ମା ସେତେବେଳେ କୌଶଲ୍ୟା କହିଥିଲେ ନା ଯୋଉ କୈକେୟୀ ଯେ ଯଦି ମୋ ଗର୍ଭରୁ ତୁ ଜନ୍ମ ହବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉ, ତାହେଲେ ଆର ଜନ୍ମକୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ କଥା କହିପାରେ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାରଣ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ମା ମୁଁ ତୋ ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମରେ ଦ୍ୱାପରରେ ମୁଁ ଆସିବି, ତୋ ପାଖରେ ଲାଳନ ପାଳନ ହେବି, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ନେବି ସେଇ କୌଶଲ୍ୟା ମା ସେତେବେଳେ ଦେବକୀ ରୂପରେ ଆସିଥିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେବି, କିନ୍ତୁ ତୋ ପାଖରେ ମୁଁ ବଢିବି ସେ ସମ୍ପର୍କ ଛାଡ଼ିପାରିବି। ଯାହା ହଉ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଠି ଥାଉ। ରାବଣକୁ ବଧ କଲେ, ଅହଙ୍କାରୀ ରାବଣକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ। ପରମ ପର୍ଷ ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଳି ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସେଦିନ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲା। ଯୁଦ୍ଧକୁ ଡାକରା ଦେଇ ସେଦିନ ଅହଙ୍କାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ କଂସ, ଏଇ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାରଟା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରହିছে। ସେ ଅହଙ୍କାର ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହଙ୍ଗେରୀର ରାଜାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା,
ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହିଟଲରର ଅହଙ୍କାର, ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଜି ଆସନ୍ନ ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି ଏଟା ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ସେଇ ଅହଙ୍କାର। ସେ ଜଣେ ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅହଙ୍କାର ଯାହା ଯାହା ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ତା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଯୁଦ୍ଧମୁହା କରିଛନ୍ତି, ଧ୍ୱଂସମୁଖୀ କରିଛନ୍ତି। ଅହଙ୍କାର ରିପୁଟା ଏତେ ସାଂଘାତିକ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଚିନ୍ତିତ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ରୁଷିଆର ମଧ୍ୟ ପୁଟିନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ୟୁକ୍ରେନର ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା, ଇଏ ଉଭୟଙ୍କର ସେ ଅହଙ୍କାର। ଧନ ଜୀବନ ବଳି ପଡ଼ିଗଲାଣି, ତଥାପି ସେମାନେ ନିଜର ଅହଙ୍ଗ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶଟାକୁ ଉଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଏ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ଏ ଅହଙ୍କାର ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଅଛି। ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆମ ଅଜ୍ଞାତରେ ଆମେ ଅହଙ୍କାରରେ ସଫରରେ ହଉଛେ। ଏ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ମୁଁ 3ଟି ନ୍ୟୁଜ ଶୁଣିଛି, ଯୋଉଟା ନାବାଳକ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ତାଙ୍କ ସାଥୀକି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଲିସ ଜେରାରେ ଯୋଉ ସତ୍ୟଟା ତାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଯୋଉ ସତ୍ୟତା, ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟର ଯୋଉ ସତ୍ୟତା ଆସିଛି, ଛାତି ଝୁଲିକି ଗଲା ଭଳିଆ ଘଟଣା। ସେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ସହପାଠୀ କି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ପାଠ ପଢାରେ, ତେଣୁ ରାସ୍ତାରୁ ଦୂରରେ ଯାଇକି କ୍ଲାସ ଟପର ହେବେ ବୋଲିକି ଏଇ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଛି, ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ତ ଯାହା ହେଲା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଚାଲିଗଲେ ମା କୋଳକୁ ଆଉ ଫେରି ପାରିବେ? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଆଜି ଯାହା ବି ହେଇଛି ସମାଜରେ, ଯେତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହଉଛି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହଉଛି, ତାର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ରହିଛି ଅହଙ୍କାର। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେଇଭଳି ହୁଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଧର ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାରଟା ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆତ୍ମାଭିମାନ ତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସ୍ୱାମୀ କେବଳ ସମ୍ମାନ କରିବ, ସ୍ୱାମୀ ଭିତରେ ଦାବି କରିବ, ଦାବି କରିବ ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ତା ପାଟିରୁ ବାହାରିବ ଯେ ମୁଁ ତମର ସ୍ତ୍ରୀ, ସାକ୍ଷୀ ରହିବି। ସ୍ୱାମୀ ଯଦି କମ ରୋଜଗାରୀ ଆସିବ, ସେଠି ମହାବିପଦ ପାଇବ। ସେ ବୁଝେ ନା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ରକ୍ତ ପାଣି କରିକି 2 ପଇସା ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବି ପ୍ରସାଦ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ହୁଏ, ହୁଏ ନା ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ। ସ୍ୱାମୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ କରି ଏଇଭଳି ଅହଙ୍କାର ଆମକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକେଇଛି। এই ଅହଙ୍କାର ଗୋଟେ ନାଗରିକ ଭାବ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା, ଯାହା ସ୍ୱପରୀକ୍ଷିତ ଅତ୍ୟାଧିକ ମଦର ଧାତୁ, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଭାବେ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛେ ଏବଂ ବ୍ୟାପାରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିଛି। ତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଆମର ନିଜର ଅହଙ୍କାର ରହିଛି କର୍ମୀମାନ। ତେଣୁ ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ, ବିଜ୍ଞବାନ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଦୌ ଅହଙ୍କାର ସହ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ନିଜର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଦଳ ଗଠନ କରୁଥିବେ। ଏଇଭଳି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଯାହା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସଂହତିକି ନଷ୍ଟ କରେ। ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର, ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଜନକ, ପ୍ରଖ୍ୟାତ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବିଦିତ, ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଅନେକ ସମୟରେ କୋଟ କରନ୍ତି, ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ୍। ସିଏ ଏଟା ଗୋଟେ ଜନ୍ମଗତ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ମଣିଷର ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଙ୍କର ଏଟା ମତ। ଆଜିକାର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଜନ୍ ଏମ୍ ଓଲ୍ଡହାମ୍ ଅହଙ୍କାରକୁ ଏକ ମାନସିକ ରୋଗ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗବେଷଣା ଲାଗି ରହିଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ବିଜ୍ଞାନ ପତ୍ରିକାରେ ସବୁ ସୂଚିତ କରାନ୍ତି ଯେ ଅହଙ୍କାର ମଣିଷକୁ ଏବଂ ମାନବ ସମାଜକୁ କେମିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। ନ୍ୟୁୟର୍କ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ନାୟୁ ବିଜ୍ଞାନୀ ଜୋସେଫ ଲେ ଡୋଭକସ୍ ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କର ସ୍ନାୟୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି, ଯେ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କର ଯୋଉ ସ୍ନାୟୁ ରହିଛି ସବୁ ଗ୍ରେ ମ୍ୟାଟର, ହ୍ୱାଇଟ୍ ମ୍ୟାଟର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସେ ସ୍ନାୟୁମଣ୍ଡଳ ସହିତ ଅହଙ୍କାର ଜଡ଼ିତ ଅଛି ବୋଲିକି ସେ ଗବେଷଣା କରିକି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ଗବେଷଣା ଏବେ ଚାଲୁ ରହିଛି। ୱାସିଂଟନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ନାୟୁ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାର୍କସ୍ ଇ ରାଇଚେଲ୍ 2001ରେ ଗବେଷଣା କରିକି ସୂଚନା ଦେଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ବିଚ୍ୟୁତ ରୀତି ଅବସ୍ଥା, ଏହାର ଜଡ଼ ମସ୍ତିଷ୍କର ସ୍ନାୟୁକୋଷରେ ଅଛି, ଅସଂହତି ଅଛି ସ୍ନାୟୁକୋଷ। ସେ ସଂହତି ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି ମଣିଷର
ଇମ୍ପେରିଆଲ କଲେଜ ଲଣ୍ଡନର ରବିନ୍ ଚାରାହାଟ ହରିଶ ଚାର୍ଲ ଫିଷ୍ଟନ ଏ 2 ଜଣ 2010 ମସିହାରେ ଦ ବ୍ରେନ୍ ପତ୍ରିକାରେ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ଜନ୍ମଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଏ ଅହଙ୍କାରଟା ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ଏହା ଆମ ଜିନ୍ ଆଉ ପରିବେଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଆମ ଜିନ୍ରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାରିବେଶିକ ଶିକ୍ଷା ତାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରୁଛି। ନିରଙ୍କାର ଅହଙ୍କାର ମସ୍ତିଷ୍କ ସହିତ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମସନା ଯୋଉ ଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କ କୋଷ ସହିତ ଆର ସମ୍ପୃକ୍ତ। ତେଣୁ ମସ୍ତିଷ୍କ କୋଷକୁ ଯଦି ସୁସଂଗଠିତ କରା ନଯାଏ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ହଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରୁ ତାହେଲେ ଏ ରିପୁଟାକୁ ଦମନ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହବ। ଠାକୁର ତ ଜୀବନ ଆଉ ଆତ୍ମଙ୍କ ଉପରେ ଯେତିକି ପାଶି ଦେଇକି ରହିପାରେ ମଙ୍ଗଳ ଦେହ ଥିବା ଯେ ଆମ ଜୀବନ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଉପରେ ଯେତିକି ପାସିବି ହେଇକି ରହିପାରେ ପାସିବି ହେଇକି ରହିବାଟା କେମିତି ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିବା ଆଉ ସାଧନ କରିବା ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ସ୍ନାୟୁ ବିଜ୍ଞାନୀ ଏମାନେ ଯୋଉ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାରଣ ତା କାରଣ এই যে অহংকার କରୁଥିଲି ଗଳିତ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଦୌ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ନିର୍ଗୁଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅହଙ୍କାର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ସେଇ ଧାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ରହେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଅହଂ ପତଳା ଅହଂ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗର୍ବିତ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେ ଅହଂଟା ପତଳା ଅହଂ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ହେବା ପାଇଁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ତୁ ଯେ ଜାତି ସ୍ମର ହଉ ଜାତି ସ୍ମର ଭିତରେ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବଜ ଆମର ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ାକ ଭାସି ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଜନ୍ମ କେମିତି ଆସିଛେ କେମିତି ଥିଲି ମୋର ଶାରୀରିକ ପରିବେଶ କ'ଣ ଥିଲା ତାହେଲେ ଏଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇପାରେ ନହେଲେ ଅସମ୍ଭବ ଏତେ ସମ୍ଭବ ହବନି। ତେଣୁ ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଥିବା ଯେ ଅହଙ୍କାର ଯାଏ ଉପରେ ଯେତିକି ପାରେ ସେତିକି ମଙ୍ଗଳ। ଠାକୁର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ କର୍ମ ତାର ମୂଲ୍ୟହୀନ କାରଣ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଜୀବନର ଅସ୍ଥି ସଂହତି ଅଭୁଥାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଳିତ। ଜୀବନ ଆମର ଅସ୍ଥି ସଂହତି ଅଭୁଥାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଳିତ ହୁଏ। ଅସ୍ଥି ଅର୍ଥାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା, ଅଭୁଥାନ ହେଲା ଉନ୍ନତି ଆଉ ସଂହତି ହେଲା ସଂଜାତ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଅଭୁଥାନକୁ ରଖେ ତାହିଁ ଧର୍ମ। ଠାକୁର ଦୁଃଖ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବୁନି ଧର୍ମ ଏହା କରିପାରିବ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ କଥାଟା ଲେଖିଲେ ଧର୍ମ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ କ'ଣ ସେଇଟାକୁ ବଡ଼ଦା କହିଥିଲେ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟ ହଉଛି ଏଇ ଜୀବନର ଧର୍ମ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଏଇ ଜୀବନର କର୍ମ। ଧର୍ମ ହଉଛି ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟ ହଉଛି ଧର୍ମ। ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନକୁ ଯାହା ଧରି ରଖେ ତାହିଁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟ ହଉଛି ଆମକୁ ଧରି ରଖିବ ଅହଙ୍କାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ। ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ମସ୍ତିଷ୍କର ବିଚ୍ୟୁତି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧର୍ମ କରିପାରିବ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଟା ଠିକ ସେମାନଙ୍କର ଏ ଗବେଷଣା ଠିକ ଭୁଲ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସେ ନିର କିଭଳି ଭାବରେ ଆୟତକୁ ଆଣିବା ଅହଙ୍କାରରୁ ଆୟତକୁ ଆଣିଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବଞ୍ଚିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଦିଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ସମସ୍ତ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ୱାର୍ଲଡ ଚାହେଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରି ପରମ୍ପରା ଆଗକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ସମସ୍ତ ଜୀବନ କୌଣସି ଧର୍ମର ଧର୍ମ ଇଷ୍ଟ
ସହିତ ଦବା ଦରକାର। ଆମେ ଯିଏ ଆମର ପୁଣି ଜନ୍ମ ନିଅ ତାଙ୍କୁ ବି ଯଜନଦାନ ନିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ କହୁଛନ୍ତି ହୁଅ ତୁ ଯୋଗୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋସାଇଁ ଯାହା ବି ହନା କାହିଁକି ଯଜନଦାନ ନିଷ୍ଠା ନ କରିଲେ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୂଳ ଜିନିଷଟାକୁ ଠାକୁର ସୁଧାର ଦେଲେ, ତମ୍ବୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ସୁଧାର ଦେଲେ ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ନୀତି ରଖି ଦେଇଗଲେ, ଯାହାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଣ୍ଡ, ଧର୍ମ ହଉଛି ମୁଣ୍ଡ, ଯଦି ଯୋଗହରା ହବ ସବୁ ଗୁଡାକ ବିଶ୍ଳିଷ୍ଟକାରୀ ହେଇ ଉଠିବ। ତେଣୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଯାହା ତାକୁ ନିରାକରଣ ଜରୁରୀ, ତା ବ୍ୟକ୍ତି ସମଷ୍ଟିଗତ ଭାବରେ ମୂଳ ହେଲେ ଇଷ୍ଟ, ଏଥିରେ ଉଦାର ଧର୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହିଲେ ସବୁ ଯେପରି ମେଟେରିଆଲାଇଜ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ବାସ୍ତବ ବ୍ୟାପାର, ଧର୍ମ ବ୍ୟାପାର ପୁରାପୁରି ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପାଳନ କରିପାରିଲେ ବ୍ୟାଧି, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ, ଚରିତ୍ରହୀନତା, ନିଷ୍ଠୁର, ସର୍ବପ୍ରକାର ଅପାରଗତା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଦୁଃଖ, ଅନର୍ଥ ପାଇଁ ହବ। ମାଟିରେ ତାଳି ମାରିକି କହିଲେ ଏଟା ନିର୍ଘାତ ସତ୍ୟ। ଆଶ୍ରମ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ତାଳି ମାରିକି କହିଲେ ଏଟା ନିର୍ଘାତ ସତ୍ୟ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହଅନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନେଇକି ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରକମ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ସାହାଯ୍ୟ ଭିତରେ ହୁଏତ ଆମର ଅମଙ୍ଗଳ ହବ, ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ସମୟ ସମୟ ପତ୍ର ମୁଁ ପଢିବାକୁ ପାଉଛି, ଜାତି ଜାତକ ଯୌତୁକ ବିହୀନ ବିବାହ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କଠୁ ମାନପତ୍ର ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକ କରତାଳିରେ ଉଛୁଳି ଉଠିଛି ସଭାସ୍ଥଳ ଯେ ଏମାନେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସମାଜରେ। କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ନ ହେଇଥିବ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ଦିନରେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗର ମନେ ପଡେ ସେନକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ମଙ୍ଗଳାର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ମଧ୍ୟ ସମାଜ ସେବା କର। ପ୍ରଭୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ମହେନ୍ଦ୍ର ଲାଲ ସରକାର ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ କରେଇଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଇଏ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ସମାଜ ସେବକ। ପ୍ରଭୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତମକୁ କିଏ କହିଲା ସମାଜ ସେବା କରିବାକୁ? ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତମେ କି ସମାଜ ସେବା କରିବ? ସେ ସେବା ମହା ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଆମରଣ କରିବ। ବାସ୍ତବ କଥା ଏଇ ଯୋଉ ସେବା ଆମେ ସମାଜ ସେବା କଲେ, ବିବାହ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାଗ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ ହେଲା, ତା ଦେହରେ କଣ ମଙ୍ଗଳ ହବ? ସେ ଦାମ୍ପତ୍ୟଙ୍କର କଣ ମଙ୍ଗଳ ହବ? ସେ ପରିବାର ତ ଧ୍ୱଂସ ହବ, ତା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବି ଧ୍ୱଂସ ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ନହେଲେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ପଦ୍ଧତି ଭୁଲ ରହିବ, ଆମ ସମାଜ ସେବା ଭୁଲ ରହିବ। ଭିକାରିକି ଭିକ ଦେବା ଏଟା କଣ ଖରାପ କଥା? କିଏ କହିବ? ତୁ ନିତ୍ୟାନ ଲୋକ କହିବେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ତା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଠାକୁର କଣ ତାର ବିପରୀତଟାକୁ ଦୂର କର, ଭାବେ ବଞ୍ଚାଅ ବଢାଅ। ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଏବଂ ଠାକୁର ପରମ ଦୟାଲ। ଏଥର ପ୍ରେମ ଅବତାର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଅସଙ୍ଗତିର ସଂହତି ଆଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ସମନ୍ୱୟ କରିଛନ୍ତି, ସତା ବିନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଧାନ ଭିତରେ, ବିଧି ବିନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଆମ କୋଷ ବିନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଞ୍ଚେଇ ବଢି ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଧାନ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଭିକାରିକି ଭିକ ଦେବାଟା ଅହଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ନହେଲେ କିଏ ବୁଝିବ? ତେଣୁ ଭିକାରୀର ଭିକାରିତ୍ୱ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନ, ଭିକାରିକି ଭିକ ଦେବା ପାଇଁ ସାମୂହିକ ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ କରିପାରନ୍ତି, ସେଟା କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ନୁହଁ, ଧର୍ମରେ ଗଣା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ପର୍ସନାଲ ଫିଲୋସଫି ଯୋଉଟା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ନେଇକି ଚାଲୁଛେ। ଠାକୁର କଣ ଚାହିଁଛନ୍ତି, କୋଉ କଣ କରିବାକୁ ଆମେ ସେ ଦିଗ ତା ଭିତରେ କେମିତି ଆମର ରିପୁ ଦମନ ହବ, ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଗୁଡାକ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ପାଇବା, ସୁନ୍ଦର ଅହଂକାର କରିପାରିବା, ଜୀବନ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀବନ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ହବ, ସେ ବିଷୟରେ ଠାକୁର ଆମକୁ ଯଜନଦାନ ନିଷ୍ଠା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। এই যଜନଦାନ ନିଷ୍ଠା ଗୋଟେ ତପସ୍ୟା। ଯଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ପଦେ କହୁଛି ଠାକୁରଙ୍କର। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଧନାତ୍ମକ ସତନାମ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇ ତପସ୍ୟା ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ଜିନିଷ, ଯାହା ମଣିଷର ସ୍ଥୂଳ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ସତନାମରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆମର ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହ ଗୋଟେ ଅଛି, ପରମ ପିତା ଆମକୁ ତିନୋଟି ଦେହ ଦେଇକି ପଠେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ
ସଂଯୁକ୍ତ କରେ ଭାଇରେ ଶକ୍ତି କହୁଛେ ଏଇ ନାମ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ରହିଛି ବା ସୁସ୍ଥ ରହିଛି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ନା ସେ ନାମ ହବ କେମିତି ଠାକୁର କହିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବ ଦେହକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଠାକୁର ଦୟା କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ନାମ ଧନାତ୍ମକ ନାମ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଆ ଭିତରେ ଠାକୁର କହିଲେ ଯୋଗ ଯଜ୍ଞ ଯୋଗ ଆଉ ଯଜ୍ଞ ସାଇତା ହେଇକି ରହିଛି। ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ତା ସହିତ ଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଦ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତପସ୍ୟା ଠାକୁର କହିଲେ ଗୋଟେ ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ଅନୁଶୀଳନ ତତ୍ପରତାରେ ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ସେଥିରୁ ମଣ୍ଡଳ ଆମ ଶରୀରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ କରେ ଏବଂ ବିନ୍ୟାସ ହୁଏ ବିନ୍ୟାସ ହୁଏ ଶରୀର ବିନ୍ୟାସ ହୁଏ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନାମରେ ଏତେ ଆଗରୁ ଚୁମ୍ବକ ଦୀପନା ସବୁ ଏବଂ ଠାକୁର ଏଇ ସାଧନାଟା ଦେଇଛି। ଏଇ ଯଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିଲା ଆଉ ଇଷ୍ଟଭୂତି ହଉଛି ଘନୀ ରୂପ ଭଲ ପାଇବା ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିଛେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା। ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ତପ ବିଧାନରେ ହେ ଅଗ୍ନିପୁତ୍ର ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁତି ଦେଉଛି। ଇଷ୍ଟଭୂତି ହଉଛି ସେ ଜିନିଷ ଏଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତି ସିଏ ତାକୁ ଆମ ପାଇଁ 1000 ଗୁଣରେ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତି। 1000 ଗୁଣ ସେଟା ଗୋଟେ ଉର୍ଜା ଆମ ଅଜ୍ଞାତରେ ସେ ଉର୍ଜା ଯାଏ ଏବଂ ସେ ପୁଣି ଆମ ପାଇଁ 1000 ଗୁଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇକି ଫେରେ। ଆଉ ଆମ ସବୁ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଏଇଭଳି କଥା ଏ ସାଧନା ପଦ ହେଇଛି ଏବଂ ଅହଙ୍କାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଶୈଳୀ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଅଶନି ବିଶ୍ୱାସ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଥରେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଠାକୁର ପ୍ରଥମତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆସନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୃହତ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପୁରୁଷ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଦୟାକରିକି ମୋତେ କହିବେ କି? ଠାକୁର ତ ଅନେକ ଜାଗା ଅନେକ ସ୍ତର ଅନେକ ତାଙ୍କର ଆସିବାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କାରଣ ସବୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ସେ ସିଧା ଭକ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ଜାଗରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଜୀବାଗ୍ନି ନିର୍ବାପିତ ହେଇଯିବାକୁ ବସେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସେ। ମୁଁ ଆସିଛି ମଧ୍ୟ ସେଇପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଜୀବାଗ୍ନି ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି ସୁରତ ସମ୍ବେଗ ଶିଥିଳ ହେଇଯାଇଛି ତା ଗୋଟେ ପୋଛି ମାତ୍ର ଅଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଯେଭଳି ସଫଳ ହବା କଥା ତାହା ହେଇପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ଆମର ସେଇ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ଆସିଛେ ଦୁର୍ବଳ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛେ। ପିତାମାତାଙ୍କର ସମତାନିକ ଭାବ ଭୂମି ଏବଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ନିବିଡ଼ତା ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କର ସଫଳତା ବିଫଳତା ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବିବାହ ସଂସ୍କାର ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ବିବାହ ସଂସ୍କାର ଉପରେ। ଆମେ ତ ସବୁ ଜାଣୁ ସେ ବିଷୟ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଏବେ ଯାହା ହଉ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଅନିତ ବିନୟନରେ ସାର୍ଥକ ସଙ୍ଗତି ନେଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସଂଗଠିତ କରି ବିଭୂତି ବିଭାନ୍ୱିତ କରିକି ତୋଳିବ ଏଇ ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଯଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ। ପୁଣି ଏଇ ଧରଣର କରଣ ଭିତର ଦେଇ ସଂଗତି ନେଇ ଫୁଟି ଉଠିବ ବୋଧି ଫୁଟି ଉଠିବ ଶକ୍ତି ଫୁଟି ଉଠିବ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠିବ ଯୋଗ୍ୟତା ପରାକ୍ରମୀ ଜୀବନ ଅଭିଧାନ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଗ୍ୟତା ହିଁ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇବା। ଏଇ ହୋଇବା ହିଁ ପାଇବାର ଉଦ୍ଗାତା ଈଶ୍ୱର ହିଁ ବୋଧିସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଯୋଗାବେଗ ଯୋଗାବେଗ ହିଁ ନିୟମନ ଅଭିଦୀପନା। ଆଉ ଏଇ ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ଆତ୍ମନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ
ପୁତ୍ରଜନି ତପ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ହେବାର ବିଭୁ ତପ ବିଧାନର ବାଣୀ 285 285 ଠାକୁର ଏଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅହଂ ଦେହ ଯିବା ଯାଏ ଅହଂ ଯିବନି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଅହଂ ଆମର ଅସ୍ଥି ମଜାଗତ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପରେ ଦେଇ ଯେତିକି ପାଶିବେ ରହିପାରେ ସେତିକି ମଙ୍ଗଳ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସାଧନାରେ ବ୍ରତୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଗ୍ରନ୍ଥି ବେଦୀ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଚେତନାସନ, ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କଟି ଏଇ ପରମ ଗ୍ରନ୍ଥି ଯେଉଁଠି ସେ ରହନ୍ତି ସନ୍ଦୀପନ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ସତନାମ ଈଶ୍ୱର ଆମର ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥି କେବଳ ଏଇ ସତନାମ ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ବିନ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବା, ନହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୌଣସି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ନାମ ହେଲା କି ଟୁ କ୍ରିଏସନ, ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 11 ଖଣ୍ଡର 282 ପୃଷ୍ଠାରେ କହିଛନ୍ତି ନାମ ବ୍ରହ୍ମିକ, ତାଠୁ ଯାହା କିଛି ନ ଉଦ୍ଭବ। ଆଉ ପୁନରାୟ କହିଛନ୍ତି ରା ହେଲା ପୁସ୍, ଧା ହେଲା ସିଜେସନ ବିମରଣ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ହେଲା ଟୁ ଫର୍ମେସନ। ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଚାଲିଛି, ଭାଇବ୍ରେସନ ଚାଲିଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ତାକୁ ହିଁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତାକୁ ହିଁ ନେଇ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯୋଉ ସତନାମ ଯଦି ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ତାହେଲେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସତନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ ହବ। ତୋର ସତ୍ତା ବିନ୍ୟାସ ହବ, ତୋର କୋଷ ବିନ୍ୟାସ ହବ, ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କ କୋଷର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ୟସ୍ତ ହବ। ଏବଂ ଏଇ ନାମ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଶବ୍ଦର ପ୍ରାଣ। ଯୋଉ ଶବ୍ଦରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାର ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ସତନାମ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗର 18 ଖଣ୍ଡର 73 ପୃଷ୍ଠାରେ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାମ ଆମକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏଇ ନାମ ନିଜ ନାମ ହାଏ ମନ ଅପନେ ଧରିଲେ, ଏଇ ନାମକୁ ତୁ ନିଜର ନାମ ବୋଲି ଧରିନେ ମିଶିଯା ଏଇ ସ୍ରୋତ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ସ୍ରୋତ ତରଙ୍ଗ ତା ସହିତ ତୁ ମିଶିଯା। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପୋଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଫ ରୂପେ ସେ ନିଜେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସେ ହିଁ ଆମର ମୂଳ ଉତ୍ସ। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗର 15 ଖଣ୍ଡର 60 ପୃଷ୍ଠାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁରତ ପ୍ରକାଶିତ ଅନୁରାଗ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଦେଇ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହବ, ନତୁବା ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୀକ୍ଷାକୁ ଆମେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯାଜନ କରିକି ଦୀକ୍ଷା କରାଇବା। ଯୋଉଟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରି ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଗଲା ଈଶ୍ୱର ତତେ ଆସିକି ତତେ କ'ଣ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ସମାଜ ସେବା କରିବା ପାଇଁ? ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ହିଁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମେ ସମାଜ ସେବା କରିବା। ତାକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଯୋଉଟା କରିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆମନ୍ତ୍ରଣ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡିପିୱାର୍ସ ଭାବରେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ପୁଣି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନୂତନ କରି ଡିପିୱାର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେବା କରିବା, ତା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିବନି। ସେ ଯୋଉ ବିଧାନ ବିଶୃଙ୍ଖଳକାରୀ ନୁହେଁ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଣିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିବା, ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରି ଯାହା କରିବା, ଖାଇଲେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଖାଇବା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିବା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସହବାସ କରିବା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ତାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଆଉ ଅଧଗତି ହବନି, ଆମେ ଆଉ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ନା। ଏ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଞ୍ଚି ଉଠିବା। ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ଗଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଟିକେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ସେ ମହାମାରୀ ଏତେ ଛୋଟିଆ ଜୀବାଣୁଟିଏ, ସମସ୍ତ କେତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କେତେ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥା କେତେ ଦୁର୍ବଳ। ପ୍ରକୃତି ଗୋଟେ ଜୀବାଣୁ ଆମକୁ ଭିତର ସଂସ୍ଥା କଲେ ନା ଏବଂ ହେଇଯାଇଛି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବେ, ଧ୍ୱନି ଦେବେ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମୋର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଠି ବିରାମ ଦଉଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ତ୍ରିଲୋଚନ ଭାଇ ଡକ୍ଟର ତ୍ରିଲୋଚନ ନାୟକ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଆମର ଏ ଅହଙ୍କାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଚାଳକ ପତଳା ଅହଂଯୁକ୍ତ, ଆଉ ସେ କୌଣସି ନିଜର ଇଚ୍ଛା କାହା ଉପରେ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କଟି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ଟିକେ କଟି ଯାଉଛି। କଥା। ଆଉ
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର କଥା ନେଇକି ଅନେକ କଥା ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ମହାନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ଜାଗରଣ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଗମନ ପ୍ରାଣ ସୁସ୍ଥ ସୁଦୃଢ଼ ନିରାପଦ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଅଶୋକ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଶୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତି ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ ହେବ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଏ ଧରଣୀ ଧନ୍ୟ ହେଲା ତବ ଆଗମନେ, ଏ ଧରଣୀ ଧନ୍ୟ ହେଲା ତବ ଆଗମନେ, লাগিলা নব পরশ ও লাগিলা নব পরশ প্রতি মনে প্রাণে, এ ধরণী ধন্য হেলা তব আগমনে, এ ধরণী ধন্য হেলা তব আগমনে, লাগিলা নব পরশ লাগিলা নব পরশ প্রতি মনে প্রাণে, এ ধরণী ধন্য হেলা তব আগমনে, এ ধরণী ধন্য হেলা তব আগমনে, তুমারি মোহন রূপ অভিনব অপরূপ, 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 হরিলা আখি পলক ও হরিলা আখি পলক বারে দর্শনে, এ ধরণী ধন্য হেলা তব আগমনে, এ ধরণী ধন্য হেলা তব আগমনে, তুম করুণা চাহাণী কোটি মন নেলা কিଣି, 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 বন্ধা রহি গলে ক্ষণে ও বন্ধা রহি গলে ক্ষণে, তুম শ্রীচরণে, এ ধরণী ধন্য হেলা তব আগমনে, এ ধরণী ধন্য হেলা তব আগমনে,
तुम प्रेम पाराबार धोई देला दुख भार 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 बहिला अमृत गंगा ओ बहिला अमृत गंगा ए विश्व भुवने धरणी धन्य हेला तब आगमने ए धरणी धन्य हेला तब आगमने लागिला नव परस लागिला नव परस प्रति मने प्राणे धरणी धन्य हेला तब आगमने ए धरणी धन्य हेला तब आगमने वंदे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परम पूज्यपा श्री श्री बड़दा की जय परम पूज्यपा श्री श्री बड़दा की परम पूज्यपा श्री श्री बड़दा की परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देव की सत्संग की सत्संग की सत्संग की वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितॄन् वंदे मातृवर्गान् वंदे हं कृष्णदेवतान् वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की भाई जय गुरु प्रणाम जय गुरु सुबोध नाम ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ जय गुरु प्रणाम जय गुरु समस्त दादा जय गुरु दादा मैं समस्त जय गुरु दादा दादा मैं समस्त जय गुरु जय गुरु दादा दादा मैं समस्त